मेरे पेरेंट्स पूरे हो चुके ने, 15 साल हो गए ने। उस तो बाद मेरे कभी किसी भैन भरा ने मैनू देखिया ही नहीं आके। जी गई हाँ कि मैं मर गई हूँ। दुख की जिंदगी बड़ी लंबी होती, ठीक है, और मैं मेहनत बड़ी की है। अज नहीं करनी शुरू की मैं, मेरा छोटा बेटा 2.5 साल का सी, मैं उदों दी मेहनत कर रही हूँ। अच्छी फैमिली तो हाँ, मैं MA BEd हाँ, आदर्श एमजीएन स्कूल में टीचर रही हाँ। दूजे नंबर ते मेरी एज हो गई है, पढ़ाई बड़ी फर्क हो गई है, मॉडर्न हो गई है, नाले टीचर मंगते ने बड़ी मॉडर्न। हुण मैं बुढ़ी हो गई हाँ, हुण मैं बुढ़ी होकर मॉडर्न नहीं बन सकती। पढ़िया लिखिया है, BCom की हुई है, कंप्यूटर कोर्स जानता, इंग्लिश बोलता, लेकिन वो दिन डे बाय डे वो मतलब कि पींदा तो लगातार पी ही जाता। क्यों उत्थे मिल जाती है, चाहे 50 की लै आओ, 70 की लै आओ, 100 की लै आओ, खुलेआम। तो वो दिने भी पींदा, राती भी पींदा, हत्थ भी चकदा है। घर दे हालात, घर दी कोई चीज़ वो भी सिट दिंदा, तोड़ दिंदा, या दे दिंदा किसी नूं, या कबाड़ियां नूं वेच दित्ती। मतलब उन्हें इन्ने हालात खराब कर दिते ने। घर कोई पैसा नहीं दिंदा, 1 रुपया भी, उल्टा ले लैंदा। ड्रिंक तो अगे भी करता सीगा, एवें कमां नहीं सी करता, लेकिन इत्थे आके वो दिन रात का शराबी बन गया, जिस कारण मेरे हालात बद तो बदतर हो गए। नहीं तो हुण साडे सारे कहंदे ने, वड्डे वड्डे नेता वगैरह असीं बंद करता, नशा बंद करवाता, पर इत्थे ते आम मिलता है। मैं कहना चाहवांगी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करांगी, जे कहो तुसी चाहे मेरे नालों छोटे हो, मेरे बच्चों के बराबर हो, तुहाडे पैर छू के कहांगी कि मेरी हेल्प करो। 6 दरियावां की धरती पंजाब। हुण मैं इत्थे 6 दरिया क्यों कह रहा हाँ, क्योंकि पंजाब 5 दरियावां की धरती तो है ही, पर उस दे नाल नाल इन्हां दरियावां दे नाल पंजाब दे अंदर 6वां दरिया जिहड़ा नशिਆਂ दा वो बड़ी ही तेज़ी दे नाल वग रहा। और इस 6वें दरिया ने ना सिर्फ पंजाब दे कई परिवार अपने अंदर वहा लए ने, बल्कि कई परिवार इहो जिहे ने जो अज भी इस दरिया दे अंदर जो गोते खा रहे हैं और किसी भी पासे नहीं लग पा रहे, उन्होंने किनारा नज़र नहीं आ रहा हैगा। हालांकि सरकारां वड्डे वड्डे वादे जरूर करदियां ने कि देश के अंदर, पंजाब के अंदर, सूबे के अंदर नशे नूं खत्म करने के लिए वड्डे वड्डे कदम चुके जा रहे हैं। आए दिन असीं खबरां वेखदे हां कि कई वड्डी मात्रा में नशा फड़िया जा चुकिया और नशे नूं काबू करने की कोशिशां की जा रही हैं, पर असल तस्वीर इसदी कुछ हो रही है। अज असीं ਤੁਹਾਨੂੰ एक ऐसे परिवार ਦੇ ਨਾਲ एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो कि इस नशे के दरिया का शिकार होया, और ना सिर्फ शिकार होया बल्कि इस विच डुब के पूरी तरीके नाल बर्बाद हो चुका, और मौजूदा समय के हालात जिहड़े ने वो बहुत ही दर्दनाक हो चुके हैं। आओ तुहानू उन्हां नाल मिलवाउने आ। अपना नाम दस दिओ सब तो पहले। अनीता चावला। अनीता चावला। हाँ अनीता जी, तुहाडे कोलों जानना चाहांगा, तुहाडे तुसीं एक पढ़े लिखे टीचर हैगे हो, अध्यापक रहे हो, फिर इहो ਜਿਹੇ हालात किस तरह? देखो जी, इस तरह कि असीं ਇੱਧਰ आए बस्ती गुजामी च, उस तो बाद साडे हालात ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ ਕਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, BCom ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ जानता, इंग्लिश बोलता, लेकिन वो दिन डे बाय डे वो मतलब कि पींदा तो लगातार पी ही जाता। क्यों उत्थे मिल जाती है, चाहे 50 की लै आओ, 70 की लै आओ, 100 की लै आओ, खुलेआम। तो वो दिने भी पींदा, राती भी पींदा, हत्थ भी चकदा है। घर दे हालात, घर दी कोई चीज़ वो भी सिट दिंदा, तोड़ दिंदा, या दे दिंदा किसी नूं, या कबाड़ियां नूं वेच दित्ती। मतलब उन्हें इन्ने हालात खराब कर दिते ने। घर कोई पैसा नहीं दिंदा, 1 रुपया भी, उल्टा ले लैंदा, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ है कि मेरे तो इन्ने कि मैं समझा नहीं सकती कि मेरे नाल तो बहुत ही हैगी नफरत कि
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸਤੀ ਗੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਅੱਛੇ ਮਕਾਨ ਸੀਗੇ, ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆ। ਮੈਂ MA BEd ਹਾਂ, ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਿਲ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕੋਲ ਮੈਂ। ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ ਥੋੜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਬੁੱਕ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ? ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਰਾਬੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਨਸ਼ਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ? ਮੇਨ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਗਰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਵਿਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਥੋੜੇ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਧੂਫ ਇੱਕ ਦੋ ਵੇਚ ਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਫਰਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਟੀਚਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਡਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਡਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਕੁਛ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਏ। ਕੱਟੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਾਵਾਂਗੀ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਮੇਰਾ ਬਸਤੀ ਗੁਜਾ ਜੋ ਕਿਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਰ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ। ਜੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, BP ਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ ਦੀ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮਰੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਲੱਕੜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਔਰ ਪਤੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿਸਟਮ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ 1-2 ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਤੀ ਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਗੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੀ ਕੁੱਟਾਂਗੀ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੀ ਆ? ਉਹ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਦਾ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੀ ਆ? ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੱਤ ਆਖਰ ਲੱਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਾਫੀ, ਕਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੌਕਰੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੂਫਾਨੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੀਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਲੀ ਗਿਆ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਤੜੀਆਂ ਫਟ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਰਨੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸਭ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿੱਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਬਦਲੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਦਲਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਚਲੋ ਸ਼ਰਾਬ ਚਲੋ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੀ? ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 150 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਈਦਾ, ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਖਾ ਲਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੇ ਤੱਪੜੇ ਰੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਬੈੱਡ ਟੁੱਟੇ ਸੀਗੇ, ਬੈੱਡ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਮੰਗਾਏ, ਫੋਲਡਿੰਗ ਬੈੱਡ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਰਫ ਦਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਪਿਆਜ਼ ਅੱਧਾ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਦਾਲ ਇਕੱਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ 31000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੋਗਾ ਜੀ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? 31000 ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੀ 31240 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ 1000-1500 ਰੁਪਇਆ, ਥੋੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਭੁਗਤਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬੱਤੀ ਬਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੱਤੀ ਬਾਲੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਲੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਲੀ, ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਮਤਲਬ? ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਰ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ 12 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਨੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂਗੀ। 5ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਧਰ ਕਮਲਜੀਤ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, BA ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ NGO ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਜੇ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਛੂ ਕੇ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਿੰਦਰ ਮੈਂ ਜੀਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਬੱਤੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੋਚੋ 40 ਪੈਸੇ 30 ਪੈਸੇ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੀ
ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 30-40 ਪੈਸੇ 50 ਪੈਸੇ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਰਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਲਪਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਈ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਮਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਹੈ ਹਾਲੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ। 10 ਸਾਲ ਨੇ, 15 ਨੇ, 20 ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਛੂ ਕੇ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਟਰੂ ਸਕੂਪ, ਜਲੰਧਰ।